व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हुण असीं सवाल जवाब दा सैशन शुरू करते हैं तो अज 23 सितंबर 2013 8 आसू नानकशाही संमत 545 का दिन है तो तुसीं साडे दर्शकों नूं दसो अज दे दिन की इतिहासक अहमियत है। देखो पिछला कल बीते दा बड़ा अहम दिन सी गुरु नानक साहब दे ज्योति जोत समान दा 22 सितंबर 1539 ਨੂੰ गुरु नानक साहब ज्योति जोत समाए जिहड़ा कि करतारपुर साहब रावी दे कंढे पाकिस्तान दे विच मुकाम है उत्थे दिन बड़ी शरधा और प्यार नाल मनाया गया जी। अज दे दिन भाई गुरदास जी जिहड़े साडे बहुत वड्डे स्कॉलर होए ने पहली आद बीड़ उन्होंने लिखी जी उन्हां दीयां वारां और कवित सवैये जिहड़े ने साडे लई राह दसेरा ने गुरबाणी नूं समझण च भी मदद करदे ने जी और उन्होंने सारा जीवन जिहड़ा है वो पंथ दी सेवा च पंथ सिੱਖੀ दे प्रचार लई बेशक रिश्ते चों माता भानी जी गुरु अर्जन साहब दी मदर उन्हां दे भरा लगदे सन उन्हां दे मामा जी सन जी पर उन्होंने एक बड़े अदने सिख की तरह अपना सारा जीवन जिहड़ा है सिੱਖੀ वैल्यूज़ नूं समर्पित किया और उन्हां दी लर्निंग वर्गा बंदा जो असीं देखीए हिस्टरी च साडी तो रेयरली असीं किसी नूं कंपेयर कर सकते जी। अज दे दिन ही 1965 दे विच जंग जदों खत्म हुई भारत पाकिस्तान दी ते ये लाल बहादुर शास्त्री ने उदों पंजाबी सूबे की मंग से कर रहे सी जी सो 3 मैंबरी कमेटी उन्होंने बनाई जिस दे विच इंदिरा गांधी महावीर त्यागी ते चौहान YV चवन उन्होंने कहते सी उस वेले होम मिनिस्टर हुंदा सी ये सन ते 22 उहदे च मैंबर पार्लीमेंट सन क्योंकि उस वेले पार्लीमेंट का स्पीकर हुकम सिंह सी उस नूं चेयरमैन लाया और इंदिरा गांधी ने अपनी जिहड़ी जीवन कथा पुस्तक लिखी माई ट्रूथ जी उहदे च उन्हें लिखिया देखो जो नफरत की गल हुंदी है तो तुसीं जाके देखदे हो भी ये वाकई जदों कोई गंगू दे नाल जाके जोड़दा है तो अतकथनी नहीं लगदी इन्हां दे वरतारे तो उदों अजे की इहदा विगाड़िया होया सी इंदिरा गांधी दा सिक्खां ने जी लेकिन वो अपनी माई ट्रूथ दे विच लिखदी है कि भी मैं दौड़ के पहुँच कीती हुकम सिंह नाल कि वो किते फेवरेबल रिपोर्ट ना दे पंजाबी सूबे दे उत्ते पर उदों तक रिपोर्ट दित्ती जा चुकी सी जी जी सो इस तो तुसीं अंदाज़ा ला लो कि जिहड़ी सिख विरोधी घल्लूकारे और जो कुछ होया है किस कदर इस दा इहदे प्यो दा नेहरू दा उहदे प्यो दा मोती लाल नेहरू दा जिहड़ा वो सिखां प्रति जद्दी पुश्ती इन्हां दा जिहड़ा वो नफरत वाला वरतारा रहा जी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1642 च हार्वर्ड कॉलेज इन कैंब्रिज मैसाचुसेट्स उहदी शुरुआत हुई 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1799 ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ और ये टीपू सुल्तान के शब्द अज भी हिस्टरी कोट होंगे ने और मैं अपने उन्होंने सिख भरावां नूं उन्हां शब्दां नूं जरूर याद करवाना चाहता भरावां भैणां नूं जिहड़े बिल्कुल गुलामी की जहनीयत दे विच जिउ रहे ने। उहदा ये कहना सी कि 100 साल की गिद्दड़ की जिंदगी नालों शेर की जिंदगी का एक दिन चंगा हुंदा अणख तो है उसकी गैरत तो है 100 साल गिद्दड़ बन के जीण कोलों चंगा है भी एक दिन शेर बन के जीओ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ 9 ਕਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਕੈਂਸਸ ਰੌਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆਰਕੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਰੌਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਮਲਟੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਰਜੀਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਮਾਫ। ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ US ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੈ। 1986 ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ 1993 ਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਉਹ ਘਟਣ ਵੜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਲਟੀ ਰੇਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਯੂਕੇ ਫੇਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਸਤ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੀ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਲੇ ਬਾਦਲ ਥੱਲੇ ਬਾਦਲ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਸਟੱਫ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਛੇਦ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ, ਪੰਥਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਥੋਥਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਚਰਚਿਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨ ਆਫ ਸਟਰਾ, ਕਿ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਹੀ ਗਾਟ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਡ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ? ਫੌਜ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 7 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ, ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫੌਜ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛਲ ਨੇ ਕਿ ਬਈ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 4 ਡੋਗਰੇ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡੋਗਰੇ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਡੋਗਰਾ, ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਈ ਯਾਰ ਡੋਗਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੁੱਛੇਗਾ ਬਤਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਮਹੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਮਹੂਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਮਹੂਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਲਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ, ਉਹ ਢਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡੁਗਡੁਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਦਿਓ ਹਲਫੀਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫੌਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨੰਬਰ 16 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ 5 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਤ ਰਾਹ ਬਾ ਜ਼ਾਮੇ ਰੰਗੀ ਇਤਿਆਜ਼ ਤਿਸ਼ਨਾ ਰਾਹ ਬਾ ਆਬੇ ਸ਼ੀਰੀ ਇਤਿਆਜ਼ सोहबत मर्दान हक बस अनवर अस्त तालबारा हस्त चंदी एतियाज अज तबस्सुम करदाई एतियाज अज तबस्सुम करदाई गुलशन जहाँ हर के दीदश कै बा गुलची एतियाज यक नगाह लुत्फ़े तो दिल में बुरद बाज में दारद अज़ां एहतियाज। अखीरला शेर है जी। नेस्त गोया गैर तो दर जो दो जहां नेस्त गोया गैर तो दर दो जहां बात तो दारम अज दिलों दी एहतियाज। और इसका अनुवाद प्रिंसिपल हरभजन सिंह जी ने किया जी। जिवें प्यासा बंदा चाहे पानी मिठे वाला जी। रंग रत्ता भी उवें चावे अमृत प्रेम प्याला जी। जिवें प्यासा बंदा चाहे पानी मिठे वाला रंग रत्ता भी उवें चावे अमृत प्रेम प्याला रब रत्तियां दी संगत यारो डाढी है नूरानी जी। रब रत्तियां दी संगत यारो डाढी है नूरानी जग्यासू दी निगाह दे अंदर इसदा कोई न सानी जग ताई मुस्काहट तेरी फुल्लां वांग महकावे लोड़ फुलेरे दी की उसनू तेरा दरस जो पावे तेरी मेहर दी इक्को झाती दिल नू कढ लजावे फिर भी दाता रूह मेरीए मुड़ मुड़ उसनू चावे। अखीरला शेर है दो जहानी कोई ना दसे तेरा सानी मैनू इसे कारण दिलों ईमानो गोया लोचे तैनू। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖਿੜਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਬਤ ਵੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਰਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਯਾਰੋ ਡਾਢੀ ਹੈ ਨੂਰਾਨੀ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਇਹ ਹੈ ਸੋਬਤ ਸੰਗਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਫੇਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਰਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਯਾਰੋ ਡਾਢੀ ਹੈ ਨੂਰਾਨੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਝੋਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਨੈਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਤੋਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਯਕ ਤਾਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿੱਤਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਲਵਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਚਲਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵੀ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਜਹਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲੋਂ ਇਮਾਨੋ ਗੋਇਆ ਲੋਚੇ ਤੈਨੂੰ। ਗੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।